اس وقت ہم موجود ہیں روضہ امام خامرہ میں، امام علی نقی۔ ہر بار یہ بات بیان کرتا ہوں، نہ جانے دل کو تڑپتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے نا، امام کا صرف جناب سید محمد باب الحوائج کا روضہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہے۔ معجزہ ہے باب الحوائج سید محمد کا کہ اکثر بے اولاد جوڑوں کو اس روزے کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے فیضیاب کیا ہے، اور یہاں پہ ایک مخصوص قسم کا تعویذ ملتا ہے۔ وہ سامنے ہماری بسیز کھڑی ہوئی ہیں، باہر جانے کا راستہ، اور بسیں باہر موجود ہیں۔ ایک سیٹ تو اور آ گیا۔ حاضرین اکرام، اس وقت ہمارا کاشمیر میں دوسرا دن ہے، اور اس وقت ہماری روانگی ہے سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام کے روضے کی طرف اور امام حسن عسکری کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں روضہ امام خامرہ میں، امام علی نقی امام حسن عسکری کے روضے میں موجود ہیں۔ امام حسن عسکری ایک گھر میں، خود گھر میں اتنے زیادہ جسے کہیں کیا کسی بھی کہنا انٹیلیجنس کہنے، امام کے گھر میں کام ہو کر جی آتے تھے نا، کہ امام کسی کو راز و نصیحت نہ کرے اور کریں تو بغیر تاکہ وہ حتیٰ کہ امام زمانہ کی ولادت بھی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ جب جناب حکیمہ خاتون گھر سے جانے لگی تو امام حسن عسکری نے روکا کہ رک جائیے، آج طے ہے کہ میرے گھر ولادت ہے۔ تو جناب حکیمہ جس پر ہوتا ہے حیرت نہ آ گئی، کیسے ہو سکتا ہے کوئی ولایت یعنی ولادت کا کوئی آثار ہی نہیں ہے تو ولادت کیسے ہوگی؟ کہا یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ امام مہدی آخر الزمان جو آخری امام ہوں گے۔ اگر میرے بیٹے محمد سے، میرے بیٹے مہدی کو، ہادی کو لوگ امام زمانہ سے لگاؤ کے لیے سامرا کرتے ہیں، کیونکہ امام کی اس وقت ظاہر کوئی اور مقام نہیں ہے، جائے ولادہ یہی ہے یا مسجد سالہ ہے۔ لوگ اکثر مسجد جمکران کا بھی ذکر کرتے ہیں، دیکھیں مسجد جمکران کوئی روایت جو مساجد ہے، ویسے تو ہم اپنے نام سے بھی امام کی اگر کوئی مسجد بنا دیں تو حقیقتاً امام وہاں آئیں گے خلوص ہوگا، اگر خلوص نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم اگر آئے ہیں تو خلوص کے ساتھ زیارت کریں، تاکہ ہر بار یہ بات بیان کرتا ہوں، نہ جانے دل کو تڑپتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے نا، امام کا صرف امام کا جنازہ رکھا گیا نا، بہت سارے اصحاب موجود تھے امام حسن عسکری کے جنازے میں، دیکھا سب ہٹتی گئی، 5 برس کا بچہ آیا، امام زمانہ کے جنازے پہ کھڑا ہوا، تکبیر کو پڑھا، میرا دل وہی سے کربلا چلا گیا، اعلیٰ کاش کے زین العابدین اس قدر احمد والا ہوتا، زین
नाज़रीन मोहतरम, ये है जनाब सैयद मोहम्मद बाबुल हवाइज का रोज़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फर्जंड है और इनका कासमैन शहर से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे है बलद में। हम बलद में इस वक्त मौजूद हैं। अभी आप इसके ज़री के मनाजिर भी देखेंगे। काफ़ी बड़े वसी ही रकबे पे ये मौजूद है और कंस्ट्रक्शन इसकी अभी भी जारी है। ये मेन इंटरेस्ट है इसका, बाहर जाने का रास्ता, एग्ज़िट और इंटरेस्ट दोनों यही है। अब मैं आपको चंद मनाजिर बाहर के दिखाऊँ। इस वक्त हम शहर बलद में हमारी दूसरी ज़ियारत है और इस वक्त हम रोज़ा जनाब सैयद मोहम्मद पे हम मौजूद हैं। ये ज़रिए मुबारक है शहनशाह बाबुल हवाइज सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जो कि फ़र्जंद है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को। इनको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। इस रोज़े की सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे जो बे औलाद जोड़े होते हैं उनकी दरीना ख्वाहिश, जो औलाद की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। यहाँ पे मखसूस किस्म के तावीज़ मिलते हैं जो बे औलाद जोड़ों के लिए होते हैं। इसके अलावा बाबुल हवाइज के रोज़े के ऊपर जो भी मन्नत और मुराद मानी जाती है बहुत जल्द कबूल होती है। ये वाकई मौजज़ा है बाबुल हवाइज सैयद मोहम्मद का कि अक्सर बे औलाद जोड़ों को इस रोज़े के ऊपर आके अल्लाह ताला ने औलाद नरीना से फैज़याब किया है। और यहाँ पे एक मखसूस किस्म का तावीज़ मिलता है जो कि यहाँ के खुद्दाम से आप बराए आसानी ले सकते हैं, उनको चंद हदिया करके, और पूरी तफसील उस तावीज़ के अंदर मौजूद होती है। आप बाबुल हवाइज के रोज़े पे अपनी कोई भी जायज़ हाजत मांग सकते हैं और मौला अपने एजाज़ के तवस्सुल से बहुत जल्द आपकी जो भी जायज़ हाजत होती है उसको कबूल करते हैं। लोग ज़्यादातर मन्नत मानते हैं कि मेरी जो भी जायज़ हाजत कबूल होगी तो वो सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम का बकरा ज़िबा करके लोगों में न्याज़ तकसीम करते हैं। तो अक्सर और बेशतर लोग जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं तो इनके पीछे ये कसाब खाना है जहाँ से वो बकरा या दुम्बा ले के राह खुदा में सदर सैयद मोहम्मद की न्याज दिला के उसको ज़िबा भी किया जाता है। अक्सर पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो हज़रत सैयद मोहम्मद के नाम का बकरे की मन्नत मानते हैं कि उनकी मुराद पूरी होती है, तो वो वहीं पर भी पाकिस्तान में भी बकरा ज़िबा करते हैं सैयद मोहम्मद के नाम का। और या जो मोमिनीन ज़ियारत पे आ रहे होते हैं बलद शहर, उनको हदिया करते हैं कि हमारी तरफ से सैयद मोहम्मद के रोज़े पे जाके कुर्बानी कर दें। रोक रोक के वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं बाहर बाज़ार में पहुंचूंगा वीडियो ऑन कर लेंगे। अभी हम आपको बाज़ार का दिखाते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट बाज़ार है। ये जाने का रास्ता। टॉय शॉप भी है यहाँ।
ईरानी फ्रूट। عيني تشزها من الدفتر رسميا. वो सामने हमारी बसेस खड़ी हुई हैं। चलो जनाब, अपने इस व्लॉग को यहीं पर ही अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस मोहताज को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।